جو ٹائٹل ہوگا یا ہمارا جو مضمون ہوگا وہ ہم حزقیل کی معرفت لکھی گئی نا 5 نبوتیں ہیں. حزقیل نبی کی معرفت لکھی گئی 5 نبوتیں ہیں جو آج کے دور میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. شروع کس دن سے ہوئی ہے؟ 1948 14 مئی 1948 سے شروع ہوئی ہے اور آج تک وہ پوری ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم ان 5 نبوتوں پہ بات کریں گے. وہ 5 نبوتیں حزقیل کی معرفت کی گئی ہے، حزقیل نبی کی معرفت، اور ان میں کچھ نبوتیں ملتی جلتی اسی کے ساتھ یسایہ نے بھی کی، زکریا نے بھی کی، لیکن زیادہ جو ہیں وہ حزقیل نبی نے کی. ان 5 نبوتوں کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پھر وقت کی نزاکت کو دیکھیں گے کہ واقعی وہ نبوتیں جو ہیں وہ آج کے دور میں پوری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آ رہی، یہ ہم دیکھیں گے. اچھا، ہم کلام حق کی تلاوت کریں گے اور سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تاکہ کلام کی عزت کی جا سکے. اور حزقیل 38 باب 8 آیت پڑھے. جو پہلے نکال دے بڑے خوبصورت طریقے سے وہ پڑھے ٹھہراؤ کے ساتھ. 38 باب 8 آیت جی، یہ اس کا ٹائٹل ہے روح القدس کے وسیلہ سے حزقیل کی نبوتیں. روح القدس کے وسیلہ سے حزقیل کی نبوتیں جی. 38 باب اس کی 8 آیت. اور بہت دنوں کے بعد یاد کیا جائے گا. اب غور ذرا کریں باتوں پر. بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے، جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے، اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا. لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و ایمان سے سکونت کریں گے. کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بہت دنوں کے بعد یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھائے گا. لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہیں اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت رکھیں گے. فرسٹ آف آل جی، سب سے پہلی بات جو آج ہم کریں گے، یہ بات راستے میں چلتی ہوئی بھی آئے گی. جب ہم سیکھ رہے ہوں گے، اپنا دھیان کلام پر لگا رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملے گی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایک ہی دن میں وجود میں آ گیا. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایک دم سے ایک دن میں وجود میں آ گیا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے برسوں برس لگے اسے اپنا مقام بنانے. یو کے جو ہے، برٹش جو ہے، برسوں برس لگے اسے اپنا مقام اور مرتبہ بنانے. انڈین کہہ لیں، برسوں برس لگے انڈین راشٹر بننے میں اسے. لیکن خدا کا یہ قول دیکھیں اور خدا کے منصوبے دیکھیں جو بہت پہلے خدا نے کہے ہوئے تھے. ہم بائبل کو یوں ہی پڑھ دیتے، یوں ہی پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، نہ تو سوچ وچار کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں، نہ کوئی اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں. لیکن خدا یہاں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے جو 1900 سال سے لگ بھگ 2000 سال کہہ لیں
1900 साल से वीरान थी, और 1900 साल गालबन 100 मुल्क के अंदर 100 मुल्क के अंदर ये धक्के खाते फिरे हैं इसराइली लोग। 100 मुल्क के अंदर धक्के खाते फिरे हैं। एक ही दिन में 14 मई 1948 में खुदा ने लाकर बसा दिया, और अचानक से 15 मई को हाश हो गई कि वो इसराइल दोबारा से बस गया। और ये नबूवत मौजूद थी, अभी हमने इसे पढ़ा भी है। और फिर एक और खास या ये लिखा, मैंने कहा आगे भी ये चीजें आएंगी, या ये लिखा है कि मैं उन्हें कौमों में से तलवार के बल पर या तलवार से छुड़ाकर, तलवार से बचाकर उन्हें यहां लाकर खड़ा कर। और एक मजे की बात है कि 100 साल ये परगंदा होते फिरे, और एक ही दिन में ये मुल्क बस गया, और 15 मई को चर्चा हो रही थी कि इसराइल बस गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जवाहरलाल नेहरू जो था, उसके बारे में लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पहले 2 साल, अब आपको ये भी पता होगा कि हम इसराइल से 1 साल पहले आजाद हुए, इसी तरह इंडिया भी। तो वहां का जो वजीर आजम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 साल तक उसने इसराइल की अप्रूवल नहीं दी, उसे कबूल नहीं किया। और 2 साल के बाद अचानक उसका ये बयान था कि उसने अप्रूवल भी इसकी दी, और 2 साल के बाद अचानक उसका ऑन द रिकॉर्ड बयान था कि इसराइल एक सच है। एक्सेप्ट किया, और जब पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, इसराइल एक सच है। एक्सेप्ट किया, कबूल किया, माना। और आज इसराइल के लोग इस तरह जाते हैं कि जैसे आप क्या कह लें, कोई शिवरात पे पटाखे लेने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां जाके तस्वीरें बनाते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आते जाते हैं। लेकिन हमारा आप देख लें क्या हिसाब है, ये एक अलहदा से फर्क बात है, लेकिन उनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा, फिर 1900 साल तक या 2000 कह लें आप, ये इतना खित्ता जो था, ये जो इसराइल का खित्ता है, इसमें यरूशलेम आ गया, गलील आ गया, दूसरे आ गया, कफरनहूम आ गया, दीगर शहर या हिस्से आए, ये सारे के सारे बंजर और वीरान थे। आप ये कह सकते हैं कि अपने तस्वर में रेगिस्तान का तस्वर लाएं, रेगिस्तान की तरह थे जहां कोई पौधा भी नहीं होता। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जब मैं उन्हें बसाऊंगा तो फिर से शादाब होगा। और आज जितने लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं कि वहां पहाड़ों पर हरियाली ही हरियाली, कोई बंजर जगह नहीं, कोई सूखी खुश्क जगह नहीं, पहाड़ों पर हरियाली है। और एक और मजे की बात है कि पहाड़ों पर, आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, पहाड़ों पर फ्लैट बन रहे हैं। इसराइल जहां जहां भी थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क में आ रहे हैं, तादाद उनकी बढ़ रही है। और जब निचली जमीन पर जगह कम हो रही है तो पहाड़ों पर अपार्टमेंट्स या फ्लैट वगैरह वो बनाकर रह रहे हैं पहाड़ों पर। और ये जो सारा सिलसिला है ये उस नबूवत का है जो हिजकिय्याह ने की कि मैं इन्हें तलवार के जोर पर एक ही दिन में इन्हें लाकर बसा दूंगा। आगे भी अगर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी।
اگر 36 کی 8 اور اسے 10 تک پڑھے تو پھر ہمیں اسی طرح کی، یہ ہم حزقیل کی نبوتیں پڑھ رہے ہیں جو روح القدس اس کے ساتھ کلام کرتا رہا، اور آپ کے ساتھ بھی وہی روح القدس آج بہت زیادہ کلام کر رہا ہے اور آپ کو وہ بھید سمجھا رہا ہے۔ جی 36 باب اس کی 8 سے 10 آیت تک۔ پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے۔ اب پہلے ویران تھے، وہاں تھا ہی کچھ نہیں، لیکن یہ نبوت خدا تعالیٰ نے حزقیل کے منہ میں یہ نبوت رکھی روح القدس کے وسیلہ سے کہ تم اپنی شاخیں نکالو گے، لیکن کب؟ جب وقت آئے گا، اور وہ وقت 1948 14 مئی کو آیا۔ آگے پڑھیں جی۔ اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے۔ میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ ابھی آئے نہیں تھے، خدا کو پتا تھا کہ میں گھما کر اسی جگہ پر لے کے آؤں گا، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا۔ اسرائیل کی طرف منہ کروں گا اور اس کی طرف توجہ کروں گا، یروشلم کی طرف منہ کروں گا، توجہ کروں گا جی۔ اور تم جوتے اور بوئے جاؤ گے۔ تم جوتو گے اور بو گے، جوتے اور بو جاؤ گے۔ اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فلیٹس بنا رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ جی، اور شہر آباد ہوں گے، اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے۔ اور کھنڈر وہ سارے کھنڈرات بنے ہوئے تھے، کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے جی۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ یہ راستے میں پھر باتیں آئیں گی، یہ وہی بات آئی ہے کہ جہاں ریگستان تھا، یہاں جس جگہ خشکی تھی، پانی نہیں میسر نہیں تھا، وہاں اب ہریالی ہے، اور وہ فلیٹس بنا کر وہاں رہ رہے ہیں، اور مکان کے اوپر مکان بنا کے ان کی گیدرنگ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی دسترس نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ خدا کا پلان اور منصوبہ ہے جو اس چنیدہ قوم کے لیے ہے۔ یہ میرے اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، یہ ویسے میرے محور کا حصہ نہیں، آپ کے علم کے لیے۔ کچھ سال پہلے ایک لڑکا دریافت ہوا تھا، اس کی عمر اس وقت 6 سال تھی، اور وہ یمن کا یہودی تھا۔ وہاں وہ تنگ دستی کا شکار ہوئے، باپ کو ایک بیماری ہوئی کہ اس کے سارے بال جھڑنا شروع ہوئے، وہ بیمار رہنا شروع ہوا۔ کسی یہودی نے مہربانی کی اور انہیں اسپین لے گیا۔ اسپین جا کے اس کا بیٹا وہ جو تھا وہ 6 سال کا تھا، اور وہاں جا کر ان کی مالی سپورٹ کی تاکہ وہ اسٹیبل ہو سکے، اور وہ بچہ پڑھتا تھا، اور اس کا باپ اسے دیکھتا تھا کہ یہ دوسرے بچوں کی طرح کھیلتا کودتا نہیں ہے، لگا جی کھیلتا کودتا نہیں ہے، یہ صرف کتابیں پڑھتا ہے، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اسے کتابیں لا کر دینا شروع کی 6 سال کے بچے۔ یہ دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اس کا مزاج یہ پڑھنے والا، یہ پڑھے گا، صرف کتابیں لا کر دینا شروع۔ تو اسے ٹیمپل آف گاڈ بولتے ہیں، سیناگوگ تو ویسے ہیکل کو ہی بولنا چاہیے، لیکن ان کی جو عبادت گاہ تھی وہاں وہ جاتا تھا اور وہ پڑھتا تھا، اور وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا اس بچے کو دیکھتا تھا کہ یہ کتابیں پڑھ رہا ہے، اور اس نے بچے نے کیا کیا، یہودیوں کی کتاب ایک ہوتی ہے قبالہ، وہ قبالہ اٹھا کے پڑھ رہا ہے، اور کیئر ٹیکر جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ابھی بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ اس تک پہنچو گے، اسے آپ نے پڑھو۔ بچہ جواب دیتا ہے کہ وہ ساری کتابیں میں نے پڑھ لی۔ تو وہ کیئر ٹیکر جو تھا مسکرایا کہ شاید میرے ساتھ یہ مذاق ہے۔ اس نے
किताब उसके हाथ से पकड़ ली, उसने कहा तूने पढ़ ली है तो फिर मुझे ये बताओ कि इस किताब के अंदर फलां चैप्टर के अंदर क्या लिखा था। उसने लफ्ज ब लफ्ज उस पैराग्राफ को, चैप्टर को, और जहां से वो पूछता वो लफ्ज ब लफ्ज से बताता था। और वो उसे बड़ा झटका लगा, उस केयरटेकर को शॉक लगा, शॉक हो गया यार ये कैसे हो सकता है। 6 साल का साडा पीकू किसी ध्यान ही पे देता, ये क्या मतलब, सिर मुल्तान तक का सफर कर सकता ये बंदा कबाला पकड़े। अच्छा, अब वो लड़का जनाब 32 साल का है, वो लड़का 32 साल का है, और यहूदियों ने पिछले दिनों में ये कहा था कि हमारा मसाया आ चुका है, हम उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी उसे ओपन नहीं कर। कुछ दिन पहले वो स्पेन से, और उसकी जो वीडियो सबसे पहले बनी वो स्पेन की जुबान में ही शाया हुई थी। और जब वो आया इधर इसराइल में तो जो दीवारें गिरिया है उसके साथ उसने दुआ की, तो एक यहूदियों का बहुत बड़ा हजूम उसके सुगिर्द था, उसका हाथ चूम रहे थे। और आज के दिन तक जो बहुत सीनियर्स और बड़े रब्बी हैं वो उसे क्लास ले रहे हैं, उस लड़के से क्लास ले रहे हैं जो 80 साल के बड़े रब्बी है या रबाई है या रबाई है, इतनी उससे क्लास ले। और कुछ लोगों का मानना है कि यही हमारा मसाया है, हमारा मसीहा आ चुका है, और ये नबूवतें जो हो रही हैं कि हम जब मुल्क में वापस आएंगे, हिजकिय्याह की जो नबूवतें हैं ये पूरी हो रही हैं, मुल्क में वापस आएंगे तो हमारा मसाया भी आ जाएगा। लेकिन हमारी स्टडी ये कहती है कि जिसे वो मसाया समझेंगे वो एंटी क्राइस्ट, ठीक है ना। हम ये समझते हैं वो उनका एक ही मकसद है कि जो हमें सिनागोग या हैकल तामीर करवा के देगा वही हमारा मसाया होगा। तो उधर तो बड़ी हलचल चल रही है इन दिनों में, कुछ लोग मुतफिक हैं कुछ नहीं है, लेकिन खासा मीटिंग्स हो रही हैं और उस बंदे से वो जो लिबाई हैं बड़े बड़े वो उनसे क्लासें ले रहे हैं, बैठ रहे हैं उधर स्पेन में जाकर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनका सारा सिलसिला चल रहा है। तो हम असल में ये बात करने का मेजर ख्याल ये है कि जब भी हमारे मसाया ने आना है उससे पहले हमें तैयारी भी करनी है, और ये तैयारी के दिन और तैयारी का प्रोसेस है, ये अपने ज़हन में रख लें। बात कड़वी है लेकिन अपने ज़हन में रख लें कि ये तैयारी का ही प्रोसेस है। तैयारी में रहें, कब जरूरत को आपको जाना पड़े और आपका मसाया आ जाए, ठीक है। इसलिए ये बात करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका जो मकसद है वो हैकल है, हमारा मकसद रैप्चर है, ठीक है। उसके बाद सारी मुसीबतें। अच्छा जी, अब थोड़ा जरा आगे बढ़ते हैं। 36 बाब की 35 और 36 आयत को पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब में से ही। हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 35 और 36 आयत को हम पढ़ेंगे। ये सरजमीन जो खराब पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, बागे अदन की मानिंद हो गई। यरूशलेम बागे अदन की हैसियत रखता है, गौर करें इस बात पर। ये आगे तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी है जाने दी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मकानों का तामीर किया। तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास, वो फलस्तीन हो सकते हैं, हमात हो सकता है, कोई तीसरा हो सकता है,
वो जानेंगी कि ये खुदा का ही था। जी पढ़े। वीराना को बाग बनाया है। वो वीराना को बाग बना सकता है, और वो बाग भी बागे अदन वाला, बागे अदन की तरह का बाग। जी मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। अब ये हिस्कियल ने नहीं फरमाया बेचारे, मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। जी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि बनी इस्राएल से ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे, और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कि उनके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह परवान करूं, परवान करूं, बढ़ाऊं, जैसा मुकद्दस गला था, और जैसे मुकद्दस गला था, और जिस तरह यरूशलेम का गला उसकी मुकर्रर ईंटों पे था, उसी तरह उजाड़ शहर आदमियों के बोलों से मामूल होंगे और वो जानेंगे कि मैं खुदा हूं। और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद उस सरजमीन को सैराब उसने कर दिया। फिर से दूसरी कौमें शशद हैरान है कि कोई कौम एक दिन में भी यार बच सकती है, और वो भी वो कौम जिसका कोई वजूद ही बाकी ना रह गया हो, 100 साल तक मार खाती रही और एक दिन में ही वो परवान चढ़ जाए। मैं एक बात आपसे करता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, डेविड बेन मेलन ये इसराइल का पहला वजीर आजम था। डेविड बेन मेलन ये इसराइल का पहला वजीर आजम था। वो 14 मई वाले वाक़या शुरू, ठीक है। इसने एक बयान दिया था, इसने कहा था कि हम इसराइल में आकर बस गए हैं, अगर कोई ये ईमान ना रखे कि अब इस जगह पर मिरेकल होंगे, मौजज़े होंगे, अगर कोई ये ईमान नहीं रखता तो इसराइली नहीं। हम इस जगह पर आकर बस गए हैं तो जरूर है कि वो नबूवतें और वो सारे मौजज़े इस सरजमीन पर अब होंगे, और इस बात पर आपने यकीन रखना। कितनी दिलेरी की बात। मैं अब ये बात कह सकती कि जनाब असी यूनाबाद च आके बस गए हैं तो जरूरी है कि इतने मौजज़े हों, जरूरी है कि यहाँ मिरेकल। ये उसका बयान था वज़ीर आज़म। अच्छा, और ये सारे मौजज़े हैं जो उनकी जिंदगी में अब तेजी से हो रहे हैं। अब एक और बात, सवालिया बात है ये हमारे लिए, और ये बड़ी कह लेंगे परेशान है कि हम इससे परेशान हो सकते हैं। आज ये ज़िक्रिया की नबूवत है, बेसिक ज़िक्रिया 12 बाब उसकी 2 आयत को पढ़ दीजिए और देखिए कि खुदा ने ये बात फरमाई हुई है। ज़िक्रिया 12 बाब 2 आयत पुराने आदनामे का ये सहीफा है और पुराने आदनामे का ये नबी है। देखो मैं यरूशलेम को इर्द-गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का ये जरा बात पर गौर करें। दोबारा बच्चे पढ़ें। देखो मैं यरूशलेम को इर्द-गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा। इसराइल के इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए मैं यरूशलेम को या इसराइल को लड़खड़ाता हुआ प्याला बनाऊंगा। और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और यरूशलेम का जब मुहासरा कर लिया जाएगा, कौमें कर ली जाएंगी, तो यहूदा भी यही चाह रहा होगा, यहूदा का भी यही हाल होगा। ये कंप्लीट हुआ। अब इस बात की थोड़ी वजाहत की जाए। खुदा असल में कहना चाह रहा है कि मैं इसे वो मैं बना दूंगा। मैं यरूशलेम को ऐसी मैं के कटोरे के तौर पर पेश करूंगा। चले मैं लफ्ज बदल देता हूं, आज के दौर की बात करते हैं। मैं इसे, वैसे ये लफ्ज अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, मैं इसे ऐसा शराब का कटोरा बनाकर पेश कर दूंगा, जो भी बंदा है वो इसकी तरफ लपकेगा, इसे हासिल करना चाहेगा, जैसे कोई शराबी शराब की तरफ बढ़ता है कि ना यार बाकी चीजें छड़ दे, 2 फुट तो खिलौनी, सारी चीजें वो भूल जाएंगे, यरूशलेम को हासिल करना मांगेंगे। यरूशलेम मैं के कटोरे की तरह होगा, मदरा की मानिंद होगा, शराब की तरह होगा,
اور ہر بندہ چاہے گا کہ اسے میں حاصل کروں. جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی شراب پینے والا ہو تو اس کا ذہن مطمئن ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے یا پی نہ لے. تو آج فی زمانہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بریک بینی سے مطالعہ کریں قوموں کا، ہر دوسرا ملک یروشلم کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. یار غور تو کریں، 1 کروڑ کی بھی آبادی نہیں ہے، آپ کے لاہور سے بھی کم آبادی ہے. آپ کے لاہور جتنا ہے وہ سارا ملک. تو ہر ملک اسے حاصل کرنا چاہتا. یہ جو نبوت ذکریہ لکھی کہ میں جس طرح میں کے کٹورے کو نہیں پتا حاصل کرنا چاہتا یار، یا کوئی پہلوان بادام لب لے تو کہتے یار میں ہی پیوں. تو اس طرح وہ کیا کریں گے کہ میں اسے حاصل میں کروں. موٹی میں بات کرتا ہوں. اسرائیل کا تو یہ ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہودا کو بھی یہی لالچ ہوگا کہ ہم اسے حاصل کریں، یہی ہمارا ہے، ہم اسے چھوڑیں نہ. یہاں ہیکل بنائیں، یہاں بسیں، تعداد بڑھے، ہر کام ہو اور یہ ہمارا ہے. اس طرح جیسے کہ میں کے کٹورے کو ہر بندہ چھینتا ہے. حماس، اسرائیل، یہ وہ سارے. فلسطین یہ چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کروں، پیچھے ہٹو، ہماری سرزمین ہے. ترک جو ہے بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، فوجیں بھیجیں اور اسرائیل کو وہاں سے بھگا دیں یا فتح کر کے وہ جگہ حاصل کر لیں. دیگر ملک ایون جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ یونائٹڈ نیشن بولتے ہیں نا، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل سٹی وہاں بنے، یروشلم کو. حالانکہ انہیں کوئی حقوق ہے، کمی ہے. ہر بندہ اتنے سے شہر پر للچا رہا ہے، اور یہ ذکریہ کی نبوت. خدا کہتا ہے میں اسے میں کر کے پورا کروں. ہر بندہ اسے ہی حاصل کرنا چاہے گا. اور پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ باغ عدن کی طرح ہوگا. یار باغ عدن کی سرزمین کو کون نہیں حاصل کرنا چاہے گا؟ میں کہنا مینوں موقع ملتے میں کام کو دیکھ لوں. ہر بندہ یہی چاہتا ہے. لیکن یہ رکھی کس کے لیے ہے؟ یہ خدا نے پہلے سے ہی اپنی قوم کو دی ہے. یہ انہی کا ہے اور انہی کے وسیلہ سے دوسرے برکت پاتے ہیں، یا انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں انہیں پھر سے یہاں بساؤں گا. ویسے یہ میں کہ اچھا اب تھوڑا اور آگے اگر ہم بڑھیں تو یہ سایہ اس کے بارے میں نبوت کرتا ہے. 66 باب اس کی 8 آیت، اور اس کے 66 ہی باب ہیں. آخری باب نکال لیں، اس کی 8 آیت کو پڑھیں. ایسی بات کس نے سنی؟ اب کس نے دیکھی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ غور کریں، کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یکبار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیا وہ جو مارے پھر رہتے ایک دن میں پھر سے قائم ہو جائیں گے؟ کیونکہ سیون کو درد لگے، سیون کو درد لگے لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی. یعنی اس طرح جیسے زچہ کو درد لگتے ہیں اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے. کہتا ہے اس طرح ہی ہوگا، یوں اور یوں یہ آپس گے. سوالیہ کیا ہے ان باتوں کو، جی پورا ہو گیا. سوالیہ کیا ہے کہ کیا خدا سوال آپ سے اور مجھ سے کر رہا ہے، کیا کوئی ایک دن میں بھی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک ملک میں ایک دن میں کوئی نیشن جمع ہو کر اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ہاں میں خدا یہ کروں گا. مجھے آپ کسی ایک ملک کا ایسا رپورٹ بتا دیں جو 1900 سال یا 2000 سال تو بھٹک رہی ہو اور راتوں رات بس کی ہو اپنے ملک کو. سویرے پتہ لگے 15 مہینے کی ملک بن گیا ہے تو لوگ سارے بیٹھ رہے. ہوا میں کچھ نہیں ہوا،
हादसाई तौर पर कुछ नहीं हुआ, कलाम का एक एक नविश्ता पूरा हो रहा है अगर हम बरीक बीनी से पढ़े मुतालिया करें तो। एक ही दिन में ये मुल्क बन गया और अब सारे के सारे इसके ही दीवाने हैं। छोटा सा है लेकिन हर दूसरे बंदे को यही चाहिए। यकीन कीजिए बहुत सारे लोग जिनको इसराइलियों ने कर्ज दिया हुआ, शायद आपको बहुत सारे मुल्क है जिनको इसराइल ने कर्ज दिया हुआ है, वो तो बेचारे अब शर्म के मारे चुप हैं, अदरवाइज वो भी कहेंगे हमने हासिल करना है, हमें ये दो। आपकी सोच है जितने मुल्कों को इसने पैसा दिया हुआ इसराइल कर्ज, वो अभी बेचारे खामोश हैं, अदरवाइज उनकी भी कोशिश है कि इसराइल का मुल्क हमें। मैं का कटोरा बना, फिर सवाल किया कि एक ही दिन में कोई मुल्क बन सकता है, एक नेशन आ सकती है सामने, एक कौम पैदा हो सकती है। मैं खुदावंद या मैं खुदा जी कहूंगा। हम तो बाइबल को पढ़ के निकल जाते हैं, आइडिया ही नहीं होता कब हुआ, कैसे हुआ, हो चुका है या होगा या क्या है क्या नहीं है। और मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ 14 मई से आज तक की, जिस तरह ये चलता आ रहा है और अब ये पीक पर जा रहा है सारे का सारा, अरूज पर जा रहा है। और इससे पहले कि ये सारा एंटी क्राइस्ट वाला मामला हो, आपको और मुझे बहुत तैयारी की, बहुत ज्यादा तैयारी की। ये जो ठंडे रहकर हम बना रहे हैं ना कि चले जी मकान बनाने हैं ते फलाना करने हैं ते सीलिंग कराने हैं ते है जी प्रबल ला के ते कराने हैं, तो ये भुल जो मैं कह रहा थोड़े जल्द आगे की कबट भी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो आगे की तैयारी के बारे में सोचें, क्योंकि ये सब कुछ हो क्या रहा है तैयारी के लिए। करीब आ रहा है वक्त, करीब आ रहा है, तेजी से आ रहा है, तेजी से आ रहा है। ये सिर्फ हमारी मजबूरी है कि सिर्फ हमें स्पेसिफिक वक्त का पता है, नहीं तो हम कुछ भी ना करें। हमें स्पेसिफिक वक्त का नहीं पता कि आज है, कल है, 2 माह में है, 4 में है, 2 साल में है या देर है, क्योंकि ये मशीन ने फरमाया है, ठीक है। इसलिए लेकिन है करीब और हमें क्या इसके लिए तैयार होना है, ना कि दुनिया की ख्वाहिशात में। ना तो मैं कहता हूँ कि मतलब ये वबाएं जो आएंगी ये मतलब आपको कुछ उन लोगों को तो सजा देने के लिए जो गुनाह में है, जो रासबाज है, वो इससे सबक सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। इससे पहले ये सारी आप कह लें कि प्रैक्टिस है उस वक्त के लिए, सारी प्रैक्टिस है उस वक्त के लिए। अभी मैं इस पर चले जिक्र कर देता हूँ। अभी बताया जा रहा है कि यूरोप में एक फीमेल चिप तैयार की जा रही है, उसे फीमेल चिप बोला जा रहा है, वो तैयार की जा रही है। कोरोना की चिप के बाद या इस इंजेक्शन के बाद आपको वो भी लगाई जा सकती है। वो बताएगी अंदर का निजाम इसका खराब हो रहा है कि नहीं, किसी वायरस ने असर कर दिया है, और अगर कर दिया है तो वो आपका खून भी साफ कर। और मैं ये कहूंगा कि ये सारी ट्राई है आपको असल चिप तक लेके जाने के लिए, ताकि आप आदी हो जाएं। ये बात है, आप उस चिप तक जा सके जो बीस वाली है, जानवर वाली है, हैवान वाली है, नसी वाली है। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी सिम्टम्स हैं, सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्त करीब है, क्योंकि आपके मालिक आपके खुदावंद ने फरमाया था। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब उसकी 32 ता 35 आयत में ये बात लिखी हुई है, और आप इसी से अंदाजे लगा सकते हैं, बाकी चीजों से आप अंदाजे नहीं लगा सकते। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगाएंगे कि वक्त किस तरफ सिग्नल दे रहा है, वक्त किस तरफ इशारा आपको दे रहा है। ये पढ़ दीजिए। अब अंजीर के दरख्त से तफसील सी, ये मसीह ने फरमाया,
اب انجیر کے درخت سے تمثیل سیکھو. چونکہ اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے چوں ہی ڈالی نرم ہوتی، موسم بدلتا اور پتے نکلتے ہیں. جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. کیوں جان لیتے ہو؟ کیونکہ آپ ذی عقل ہو. تم جان لیتے ہو کہ موسم بہار آ گیا ہے، یہ پھوٹ رہا ہے یہ درخت، اب گرمی اس کے بعد نزدیک. چوں ہی ڈالی نرم ہوتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک. یعنی اتنے آپ عقل مند ہو، اتنے آپ باشعور ہو، اتنے آپ ذی عقل ہو. جی آگے. اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ اسی طرح جب ان سب باتوں کو تم دیکھو تو جان لو. جی. کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے. وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ بولے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ ساری باتیں پوری نہ ہو لے یہ نسل باقی رہے گی. جی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جی. اب یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ نہ تو میں نے آپ کو ڈیٹ فکس کر کے دے دینی ہے کہ لائیں جی اپنا کاپی پینسل لائیں تو میں لکھ دیتا ہوں فلاں ڈیٹ کو ریپچر ہوگا، آپ اٹھائے جائیں گے. تو نہ میرے مسایہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ اٹھا لیے جائیں گے. لیکن اس نے جب آپ کو ذی عقل بنایا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تو آپ حالات و واقعات سے یہ سارا پتہ کر دیں. بائبل میں کیا خوبصورت بات نہیں لکھی کہ خدا نے کان کو بات سمجھنے یا پرکھنے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح حالات و واقعات بھی جب آپ دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حالات کس طرف اشارہ دے رہے ہیں، کس طرف کو بڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب وقت بہت قریب ہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ پادری یہی کہتے جا رہے ہیں وقت بہت قریب ہے. میں چھوٹا جیسا ہوں کہ میں بڑا ہو کے میرا وہ بچے ہو گئے نے کہ وہ بھی بڑے ہونے والے ہو گئے نے، انہوں کا بھی میں بیاہ کر دینا ہے کہ پادری اینجی کہی جا رہے ہیں. نہیں، پادریوں نے آپ کو کہنا ہی ہے. ٹھیک اسپیسیفک وقت جو ہے وہ خدا کو معلوم ہے، لیکن آپ پانی کو معلوم جب کرتے ہیں تو نیچے اٹکل کو بیچتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے خاک کتنی ہے. آپ جب ماحول کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ، وقت، حالات کس طرف کو جا رہے ہیں. تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مسیح کا وقت قریب ہے. اس سے پہلے کہ یہ محالف مسیح، اس سے پہلے یہ رولا رپا ہو، مسیح کی آمد اس سے پہلے ہے. کون سی والی آمد؟ آمد ثانی یا دوسری آمد جسے بولتے ہیں. تو اب یہودی تو ہیکل کے لیے تیار ہوتے رہیں گے، تو میں نے اور آپ نے کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ ریپچر کے لیے، اٹھائے جانے کے لیے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنا پورا فوکس کریں اس بات پر کہ خداوند تو آ، کیونکہ لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے آ. روح کہہ رہا ہو، دلہن پوری طرح کہہ ہی نہیں رہی. تو جی دلہن کہہ رہی ہے آوے یسوع مسیح، روح اور دلہن کہتی ہے آ. جو یہ کہیں گے تو پھر مسیح آئے گا اور آپ کو لے کے جائے گا اور باقی زمین پر دنگا فساد ہوگا. تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، سوچے سمجھے اور اپنے